ओके, वी विल स्टार्ट अवर युनिट नंबर 3. या अगोदर आपण युनिट नंबर 1, युनिट नंबर 2 कंप्लीट केलेला आहे. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट युनिट. ओके, अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस अँड अकॉर्डिंग टू युअर फ्युचर, तुम्हाला ज्या लँग्वेजेस शिकायच्या आहेत फ्युचरमध्ये जाऊन, C++, जावा, पायथन, एनी. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट युनिट दॅट कंटेन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर. जर युनिट नंबर 3 जर समजलं तर पुढचे राहिलेले युनिट्स 4, 5 अँड 6 इझिली समजतील. बिकॉज दिस इज ए सोल म्हणतो ना आपण, आपल्या शरीरात प्रत्येकाचा आत्मा असतो. सो दिस इज ए सोल ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज, that is control structures. Okay, here course outcome is develop C programs using control structure. Okay, total marks, total weightage for this unit is 12 marks. तर किती मार्कांना क्वेश्चन येणार आहे त्याचे? 12 मार्क्स ना क्वेश्चन येणार आहेत. मीन्स दिस इज मिनिमम. अप्रॉक्सिमेट 14 to 15 मार्कांना येतील. Consider extra question. So there are two parts in your syllabus. First one is decision making statement and second one is looping. So in decision making statement, there are if statement, if else statement, nested if statement, and if else ladder, and one more is switch statement. Means what? How many decision statements are here? 1, 2, 3, 4, 5. Right, 5 decision statements. And here we already covered relational and logical operators in second unit, right? And then looping statement. In your syllabus or in your C, there are 3 types of looping statement. One is while loop, second one is do while loop, and third one is for loop. Go to statement, break statement are different. Okay, continue statement are different. So there are mainly 3 looping statement: while loop, do while loop, and for loop. If there is a MCQ question, select looping statement from following. Means what? It contains 4 option, but there is only single option is correct. 3 ones are different. म्हणजे दिलेले असतील if, else if, switch, and for loop. So for loop is correct answer because it is looping statement. So these are the syllabus contents. In today's lecture, we will see if statement and if else statement. Okay. So here if statement and if else statements are basically called as decision making statement. Okay. Here, what is decision making statement? What is decision making statements? These statements are called as decision making statements because they control the flow of execution. Means it depends on true and false value. आपण पाहिले फर्स्ट युनिट मध्ये कंट्रोल स्ट्रक्चर. इफ युअर कंडिशन इज ट्रू, देन इट एक्झिक्यूट्स युअर associated code, otherwise it does not execute, right? It allows the computer to evaluate the expression first, and then depending on whether the value of the expression is true or false, it transfer the control to a particular statement. Means what? It depends on the condition, right? It depends on the condition. The different forms are, there are 4 forms. First one is simple if statement, next one is if else statement, third one is nested if, and fourth one is else if. There is one also is switch statement, but it is slightly different than this 4 statement. It is related with each other, this 4 statement. Switch statement is slightly different. Okay, so first one is simple if statement. Okay, simple if statement. So now tell me, if you have 50 rupees in your pocket, okay, if you have 50 rupees in your pocket and you are going in market,
Okay. If there are fruits, lots of. This is summer season, so there are lot of mangoes. Okay, mangoes. But this mango box, price of mango box is suppose 300. So tell me, can you purchase this box? No, sir. No, No, sir. No, Why? What is the reason? because amount is because because I have money. Amount, 50 rupees and mangoes of 300 rupees. right? Means what? Here तुम्ही condition check केली आहे, right? In your brain states that 50 is less than 300, right? 50 is less than 300, so condition is false. You cannot purchase this box because you have less money than 300. If your money is equal to 300 or greater than 300, then and only then you can buy, right? So it is under in if statement. This is the best example of if statement. आता प्रत्येक स्टेटमेंट लक्षात घेताना काय घ्यायचंय? So its syntax is very very important. If you remember its syntax, you can develop your program very well. Okay, so syntax is very very important. प्रत्येक स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स वेगळा आहे. इफचा सिंटॅक्स वेगळा असेल, इफ एल्सचा वेगळा असेल, राईट. फॉर लूपचा वेगळा असेल, स्विचचा वेगळा असेल. सो सिंटॅक्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. सिंटॅक्स मीन्स स्ट्रक्चर. If you follow this structure, you can develop your program very well. Okay, so your program is depends on the structure. Here in previous lecture we also develop simple program. It follows structure means what? First header file, right? Then main function contains open close bracket and you can put your code here. So this is the structure. आपण विदाउट दिस स्ट्रक्चर आपण कोणता प्रोग्राम केला का आतापर्यंत? no. No, right? So this is No. called as syntax. This is the syntax for your C program. And now you have to follow different syntax for different decision making and looping statement. So first one is if statement. That is simple if statement. So we will see what is the working of simple if. C uses if statement to execute a set of command lines or one command line when the logical condition is true. It has only one condition. The set of command lines or command line are executed only and only when logical condition is true. Means what? If this condition is true, then it will be execute. Same example, if you have 300 rupees in your pocket or greater than 300 means 1500, any value greater than 300, then and then only you can buy a mango box, right? So it depends on condition. Your condition is true, then you can execute your work. So this is the syntax of if statement. This is very important. If, then you can put your condition here. So my money is greater than or equal to 300, then purchase mango box, right? So if I have money 50, so 50 is greater than or equal to 300, no, condition gets false here, so you cannot purchase mango box. So skip this statement, skip this code, don't execute this statement if your condition is false. If I have 350 rupees, then my condition is true, then and only then this code, this statement is executed. Okay, flowchart of if statement is same according to your syntax. You can enter in your if statement, check the condition. If it is false, skip this part. Okay, skip this part and go to outside of this part. So here your next program statements are here. If the condition is true, then and then this statement or this code is executed and then your next remaining code will be executed. Okay, so it depends on condition.
Okay, it depends on condition. So we will execute this program. See this program statement. Write a program to check whether the enter number is less than 10. If yes, display the same. Okay, if yes, display the same. Okay, is less than 10 means what? Here I develop one program. Suppose hash include stdio.h and void main and then open close bracket. So this is number, so it is integer or maybe float. So n is equal to, suppose my value of n is 5. Then now what is the syntax of if statement? First write down if, then condition, and then if it is true, then put your code single statement here. Okay, so my condition states that here we have to check whether number is less than 10 or not. So here condition is n is less than 10. Okay, n is less than 10. Now here I want to printf. So here my message is /n, number is less than 10. Okay, number is less than 10, and here next, here I put one printf end. Your program is end here, end. So compile this. So there is a one error. का error आलाय कोण सांगताय? Error states Semicolon. semicolon is missing, so semicolon is given, and then now compile. Okay, 0 errors. तुषार जगदाळे, सकाळी अलार्म लावून ठेवा मोबाईल मध्ये, बरोबर? माय गॉड, अलार्म लावून ठेवा मोबाईल मध्ये. 10 वाजता लेक्चर आहे, तर आपल्याला उठावं लागेल 1 तास अगोदर, जर आंघोळ करत असतील लेक्चरच्या अगोदर तर, नाहीतर विदाउट आंघोळ न करताही बसले असतील काही जण. ओके, सो हियर if my value of n variable is greater than 10, then and then this printf is executed. Otherwise, your remaining code will be executed. And if this condition is false, then skip this printf and execute remaining part of your program. So now compile and execute. So here I check n is greater than 10. Now this condition gets false here because value of n is 5. So it skips this printf and directly print remaining code, that is end. But our question is, we have to check whether number is less than 10 or not. So my condition is here wrong. Now this condition is true. N is less than 10. So now compile and execute. So now here number is less than is printed and then end is printed. So now check this condition. Value of n is 5. N is compare here. N is less than 5. Yes, it is true. So number is less than 10 is printed here and then end is printed here. If I change this value by 50, now tell me what is the output? End print होईल फक्त, right? Because हे सिंगल स्टेटमेंट काय आहे की इफ शी रिलेटेड आहे, म्हणजे ही कंडिशन ट्रू असेल तरच हा कोड एक्झिक्यूट होईल. अदरवाइज इट स्किप्स इट अँड प्रिंट रिमेनिंग कोड. मीन्स व्हॉट? सपोज हियर I added lot of printfs here. Control V. These 3 printfs are not related with condition. Only single statement is related with this condition. When I execute, 3 times end will be executed. End. Because it is not depend on condition. It will be executed whether your condition is true or false. Doesn't matter. Right? So आता मला काय करायचंय की जर कंडिशन ट्रू असेल तर अजून एक मेसेज प्रिंट करायचा आहे, गुड मॉर्निंग. सो मी इथे प्रिंटएफ लिहिलं, प्रिंटएफ, अँड हियर आय वॉन्ट टू प्रिंट
गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. जे लेट झाले त्यांच्यासाठी मीच गुड मॉर्निंग म्हणतोय. गुड मॉर्निंग. कंपाईल. व्हॉट इज दी एरर? ओके, जस्ट फॉरगेट इट. ओके, आता मला सांगा, मला काय करायचंय की कंडिशनवर डिपेंड करायचंय. गुड मॉर्निंग कंडिशन ट्रू असेल तरच प्रिंट करायचंय. बट इथे गुड मॉर्निंग प्रिंट झालंय, कंडिशन फॉल्स आहे. एन ची व्हॅल्यू लेस दॅन 10 आहे का? नो. त्याने फक्त हे स्टेटमेंट कन्सिडर केले, नंबर इज लेस दॅन 10, आणि बाकीचे सगळे स्टेटमेंट त्याने या कंडिशनशी रिलेटेड नाहीये असं घेतलंय. मग मला काय करायचंय, आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस टू स्टेटमेंट्स डिपेंड ऑन दिस कंडिशन. So use curly कर्ली bracket. ब्रॅकेट मध्ये. Right, curly bracket, and put your code inside curly bracket. So now you can put any number of code, any number of lines in open and close curly bracket. आता काय झालंय, तर या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जो कोड आहे तो या कंडिशनशी रिलेटेड आहे. म्हणजे गुड मॉर्निंग आता कधी प्रिंट होणार आहे, जर कंडिशन ट्रू असेल तेव्हाच, अदरवाइज इट इज नॉट प्रिंटेड. जस्ट चेक हियर. When my value is less than 10, here my value is 5, and here I compile this and execute. So number is less than 10, good morning is printed, here slash n is missing, that's why it is printed on same line, good morning, and end is printed. This end is not associated with condition. हे तिन्ही स्टेटमेंट या कंडिशनशी डिपेंड नाहीयेत. ती जरी फॉल्स असली किंवा ट्रू असली, या ब्रॅकेटच्या बाहेरचा कोड एक्झिक्यूट होणारच आहे. ओके, सो हिअर स्लॅश एन. Okay, now here see, number is less than printed, good morning printed, and 3 time end is printed. Because value of n is 5, 5 is less than 10, yes, condition is true, so it printed this code and then print end. Okay, so this is the logic of simple if statement. When I change this value 500, now what is the output? End. Hello. End. End print hoil. How many times? 3 times, because 3 times printf is there. So compile and execute. So end is printed. These two statements are skipped. पण जर मी हा ब्रॅकेट काढून टाकला तर ओनली सिंगल स्टेटमेंट इज असोसिएटेड विथ कंडिशन. हे नीट लक्षात घ्या. ब्रॅकेट टाकला तर किती स्टेटमेंट तुम्ही त्या कंडिशनवर डिपेंड करू शकता. आता गुड मॉर्निंग, इट इज नॉट रिलेटेड विथ युअर कंडिशन. ओके, कुठं गेला? गुड मॉर्निंग इज नॉट रिलेटेड विथ युअर कंडिशन, इट इज प्रिंटेड. नंबर इज लेस दॅन 10 प्रिंट झालंय का? नाही. मग हे स्टेटमेंट याच्याशी असोसिएटेड आहे. बट वेन आय गिव्ह ब्रॅकेट, सो नाव बोथ स्टेटमेंट्स आर असोसिएटेड विथ युअर कंडिशन, राईट. त्यावेळी आपण ब्रॅकेट देतो. मग ब्रॅकेट दिल्यानंतर कितीही कोड तुम्ही या ब्रॅकेटच्या मध्ये लिहू शकता. ओके, याच्यानंतर प्रिंटएफ घ्या किंवा काही करायचे ऑपरेशन ते घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. कंपाइल and execute. So it is executed because these two statements are related. Now value of n is 500, condition false झाल्यामुळे या ब्रॅकेटला त्याने स्किप केलंय, यामधला कोड स्किप केलाय आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर जो कोड आहे तो एक्झिक्यूट केलाय. एंड. ओके, गॉट इट? समजलंय काय सिंपल इफ? येस सर. Yes, sir. सेम प्रोग्राम आहे हा. कशामध्ये केलाय? टर्बो सी मध्ये केलाय. सो इन टर्बो सी वी रिक्वायर टू इन्क्लूड conio.h and clr scr is used for clear previous output and get ch is used for to give character input to the screen. That's why हा टर्बो सी ला अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिहिलेला आहे. ओके, सगळे प्रोग्राम त्याच्या अकॉर्डिंग लिहिलेले आहेत. ओके, नाउ next program states that write a program to check equivalence of two numbers. Check equivalence of two numbers. Equivalence means what? Yes, equivalence means what? Here statement states that write a program to check equivalence of two numbers. My question is, huh? 1, 2. Right, equal to means both number are equal to, then these two numbers are equivalence. Means what? My number 1, n1 is 100 and n2 is
200, they are equivalence or not? Not. No, because value is different, right? Not equivalence. But when my n1 is 50 and n2 is 50, now these both numbers are equivalence. Yes, these both numbers are equivalence. मग काय कसा करावं लागेल रे प्रोग्राम, कसं चेक करायचं इक्वॅलन्स आहे की नाहीये? मी दोन नंबर डिक्लेअर करतो, n1 इज इक्वल टू 100 कॉमा n2 इज इक्वल टू 100. मग आता काय करावं लागेल? इफ मध्ये काय सांगावं लागेल? मला इफ स्टेटमेंट यूज करून करायचंय. n1 equal to n2. ओके, n1 n1 n2 इक्वल टू आपल्याला काय करावं लागेल? इक्वल टू ऑपरेटर यूज करावं लागेल. इफ n1 इज इक्वल टू n2 मीन्स व्हॉट? n1 आणि n2 ची व्हॅल्यू जर सेम असेल तर आपल्याला मेसेज प्रिंट करायचा आहे. सो हियर आय यूज ब्रॅकेट printf both numbers are equivalence. Both numbers are equivalence. And then here after that my last statement is printf end dash n end. Now okay, compile and execute. Both numbers are equivalence message is printed because both number are equal. So here I change value of n1 1000. Now सांगा मला आता हा मेसेज प्रिंट होणार आहे का? नाही. नो, बिकॉज कंडिशन No, गेट sir. कंडिशन फॉल झाल्यामुळे एंड झालेला आहे. मग सो फक्त एंड प्रिंट होईल. झालं एंड प्रिंट बिकॉज n1 ची व्हॅल्यू 1000 आहे, n2 ची व्हॅल्यू 100 आहे. कंडिशन फॉल झाली, आपण इक्वॅलिटी चेक करतोय. सो इट इज नॉट इक्वल. सो keep this part and print end here. So end is printed. Again another one thing, I change the condition. अजून या कंडिशनला आपण दुसऱ्या वेने कसं लिहू शकतो? कोण सांगतंय? Greater than equal to. n1 is greater than equal to 100 n2. Greater than equal to n2. Okay, just check here, compare, check. Okay, both numbers are equivalence, but here n1 is 1000 and n2 is 100, but it prints both numbers are equivalent. So this condition is wrong, right? Yes, कोणी सांगितलं होतं? अक्रम ना? Yes, sir. हा, ओके. दिस कळालं का? हे रॉंग आहे. ओके, कोण आलाय आता? सो दिस इज नॉट यूज. ही आपल्याला यूज करता येणार, कारण हे काय चेक करणार आहे? n1 ची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तेव्हा पण एक्झिक्यूट होईल, इक्वल असेल तेव्हा पण एक्झिक्यूट होईल. हे फॉल्स कधी होईल? ज्यावेळेस n1 स्मॉल असेल तेव्हा. म्हणजे हे कंडिशन नाही. कोण सांगतंय? Not equal to. नॉट इक्वल टू. ओके, n1 इज नॉट इक्वल टू n2. मग आपल्याला मेसेज बदलावं लागेल ना रे. बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल. ओके, सॉरी, n1 both numbers are equivalence is printed because काय झालेलं इथे? n1 1000 आहे, n2 100 आहे आणि दोघे नॉट इक्वल आहेत. सो इट प्रिंट्स बोथ नंबर्स आर नॉट both numbers are equivalence, right? Both numbers are equivalence here. So this condition is also wrong. हे काय चेक करतोय? नॉट इक्वल असतील तेव्हा तो प्रिंट करणार आहे ना, ट्रू कंडिशन होणार आहे. सो कंडिशन इज n1. तर मी दोन्ही नंबर मायनस केले तर इक्वॅलन्स नंबरचा रिझल्ट काय असणार आहे रे? इफ आय सबट्रॅक्ट टू नंबर 900. 0 असणार आहे ना. मग n1 n2 n1 minus n2 is equal to 0. So this condition gives same result. जसं की त्याने सांगितलं n1 equal to n2 ने केलं तरी चालेल किंवा या कंडिशनने केलं तरी चालेल. कंपाइल दिस. So here it gives correct output because n1 is 1000 and n2 is 100. 1000 minus 100 it gives 900.
900 is not equal to 0, so it skip this code and end here, right? When I change this value, if it is 100, so check here what is the output. So 100 minus 100 काय होणार आहे, याचा रिझल्ट 0 येणार आहे आणि तो कम्पेअर करणार याच्याशी, या 0शी. 0 0 equal to 0 0. So compile and execute. So both numbers are equivalent, 100 and 100 equivalent, so it printed. ओके, कळालंय का हा प्रोग्राम इक्विव्हॅलन्स नंबरचा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now next, okay, these all programs are available in notes. So next is great. आता कोण सांगते बघूया. Write a program to calculate total expense. Total expense means what? Expense म्हणजे काय? Expense means तुम्ही खरेदी करायला जाता, तुमचा किती खर्च होईल, काय टोटल किती होईल, that is called as expense. Take quantity and rate of items as an input. So accept the quantity and rate from user and give 10%. Where is eraser? And give 10% discount if quantity is more than 1000. तर आपल्याला कितीचा डिस्काउंट द्यायचा आहे? 10% डिस्काउंट द्यायचा आहे. क्वांटिटी काय असेल, मोर दॅन 1000 असेल तर, म्हणजे एकूण रकमेच्या 10,000 आपल्याला डिस्काउंट द्यायचा आहे. ओके, सो हियर आपण करूया प्रोग्राम. तर आता बघा व्हेरिएबल किती लागतील. एक तर पहिल्यांदा टोटल एक्सपेन्स, अजून काय क्वांटिटी, रेट, अजून डिस्काउंट. ओके, म्हणजे किती 1 2 3 4 आणि ते पर्सेंट मध्ये, तर मग कसे घ्यायचे, सगळे फ्लोट मध्ये घ्यावे लागतील, बरोबर. सो फ्लोट मध्ये घेऊया. टोटल एक्सपेन्सला मी देतो एक्सपेन्स किंवा टोटल म्हणूया, टीई म्हणूया. त्यानंतर क्वांटिटी क्यू, रेट अँड डिस्काउंटला डिस. तर डिस्काउंट डिस घेतलेला आहे. ओके, नेक्स्ट. टेक क्वांटिटी अँड रेट ऑफ आयटम्स ॲज अन इनपुट. म्हणजे आपल्याला क्यू आणि आर ची व्हॅल्यू युजर कडून घ्यायची. सो हियर आय यूज प्रिंट एफ. सो माय मेसेज इज एंटर क्वांटिटी यू वॉन्ट टू परचेस. ओके, मेसेज पण मिनिंगफुल पाहिजे तुमचे, म्हणजे युजरला समजेल. कॅन एफ हाऊ टू रीड, सांगा पटपट. I want to store this F. Right, %f, then M% Q. %q, right, good. Then now next is I want to read rate also. So here C, Control V, and here only enter rate of item. Okay, where to read? Inside R variable, so R is here. So this one is completed. आपण ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. चला पुढे जाऊया. गिव्ह 10% डिस्काउंट इफ क्वांटिटी इज मोर दॅन 1000. मग इफ स्टेटमेंट सांगा काय येईल. काय सांगितले, क्वांटिटी 1000 पेक्षा ग्रेटेस्ट पाहिजे, म्हणजे इफ कंडिशन सांगा. If greater than 1000. येस, क्यू इज ग्रेटर दॅन 1000, राईट. क्वांटिटी कुठे स्टोअर केली आहे, क्यू मध्ये. मग आपल्याला तेच सांगितले ना, जर क्वांटिटी 1000 पेक्षा ग्रेटर असेल तरच डिस्काउंट द्यायचा आहे 10%. ओके, सो मी त्याला काय केलंय, ओपन क्लोज ब्रॅकेट मध्ये केलेलं आहे. ओके, आता इथे आपल्याला टोटल एक्सपेन्स काढायचा आहे. सो टीई इज इक्वल टू, सांगा काय लिहावं लागेल. काय करायचंय, मला टोटल एक्सपेन्स काढायचा आहे पण त्याला 10% डिस्काउंट पण द्यायचा आहे. सो टेल मी, मग डिस्काउंट मायनस करावं लागेल. सो आता टोटल कशी होणार आहे, 1000 पेक्षा स्मॉल असेल तर काय, क्यू इंटू आर, म्हणजे जेवढी क्वांटिटी असेल आणि जेवढा त्याचा रेट असेल तेवढी तुमची किंमत झाली. म्हणजे काय, सपोज मी 10 वस्तू खरेदी केल्या, प्रत्येक वस्तूची किंमत ही 9 रुपये. सो 90 इज माय टोटल एक्सपेन्स. येते का लक्षात? Yes, sir. हा, त्यावेळी
डिस्काउंट किती असणार आहे रे? 0 असणार आहे, बिकॉज क्वांटिटी किती आहे? 10 आहे आणि आपल्याला किती पाहिजे? 1000. मग इथे लक्ष द्या, इथे आपल्याला डिस्काउंट अगोदर इक्वल टू 0 करावा लागेल आपल्या फॉर्म्युलामध्ये, कारण डिस्काउंट 0 द्यायचा आहे जर क्वांटिटी नसेल तर. ओके, किंवा इथे डिस्काउंट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, नो प्रॉब्लेम. ओके, इथे डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करूया. डिस्काउंट किती द्यायचा जर असेल तर, आणि तो ऍड करावा लागेल टोटल एक्सपेन्स मध्ये. मग इथे आपण लिहूया डिस्काउंट इज इक्वल टू, मला सांगा कसा डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करायचा? 10 divided by 100 of quantity. 10 divided by 100 of quantity. But what about rate? रेटच्या अकॉर्डिंग द्यावं लागेल ना 10%. Q into R. Q into R. बर, क्यू इंटू आर लिहिलं मी. पुढे आपल्याला 10% द्यायचा आहे. क्यू इंटू आर ने काय मिळणार आहे? टोटल एक्सपेन्स Total मिळाला, त्याच्या 10% expense. द्यायचा आहे, म्हणजे मायनस. सांगा. 10%. 10% कसे काढायचे? कसं द्यायचं इथे? कसं लिहायचं? 10 into In bracket 10 3.40. divided by 100. ब्रॅकेट 10 divided by 100. 10 डिवाइड बाय 100. ओके, चेक करूया आपण. बघूया डिस्काउंट किती येतोय. इथे प्रिंट एफ करतो डिस्काउंट प्रिंट करण्यासाठी. प्रिंट एफ डिस्काउंट इक्वल टू %f and dis. Compile, execute. Okay, enter quantity you want to purchase. My quantity is suppose small, घेऊया 10, and rate of item suppose 2. म्हणजे किती झाले? 10 into 2 20 झाले. 20. आता इथे डिस्काउंट येणारच नाही, आपल्याला व्हॅल्यूज 1000 पेक्षा जास्त घ्यावी लागेल, तेव्हा काय होईल ते होईल. सपोज 1002 घेतले, 1010 घेऊया. रेट सपोज 2 रुपये असेल. डिस्काउंट किती दिलाय? ते डिस्काउंट देते 2020. चुकीचं आहे ना हे? मग त्याला काही पैसेच द्यावे लागणार नाहीयेत. मग नीट सांगा डिस्काउंट कसा कॅल्क्युलेट करायचा? Sir, 10 by 1000 kilo. हे बघा इथे आहे. पहिल्यांदा तुम्हाला टोटल घ्यावी लागेल, किती पैसे होत आहेत, त्यानंतर मायनस करावे लागतील. परत इथे आपण इथे मिस केलं हा पार्ट. इथे लक्षात कुणी सांगितलं? ओके, ज्यांनी सांगितले हा पार्ट तुम्ही मिसिंग केलं. तुम्ही फक्त काय सांगितलं? 10 डिवाइड बाय 100 सांगितलं. 10 डिवाइड बाय 100 कुणाला करायचंय? टोटल जी व्हॅल्यू येईल त्याला 10% डिस्काउंट द्यायचं. म्हणजे इथे नीट लक्षात घ्या हे कसं आहे. सपोज मी किती वस्तू खरेदी केल्या? 1010 वस्तू खरेदी केल्या. प्रत्येकाची रेट किती आहे? 2 रुपीज आहे. म्हणजे किती झाले हे? किती रुपये झाले? 2020. राईट, 2020 झाले. या 2020च्या अकॉर्डिंग मला डिस्काउंट द्यायचं, म्हणजे 10 डिवाइड बाय 100. मग हे इथे जी व्हॅल्यू येईल ती आपल्याला मायनस करावी लागेल परत 2020 मधून. म्हणजे एवढे रुपये त्या कस्टमरला द्यावे लागतील, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. राईट. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीवर डिस्काउंट देताना कसा देतात? की जे काही खरेदी किंमत असेल त्याच्या अकॉर्डिंग ते. म्हणजे इथे आपल्याला काय करावं लागेल? Q into R into 10 divided by 100. Okay, just check here, compile, execute. So 1010 to, now discount is again missing 1818. Discount percentage dis. ओके, इथे डिस्काउंट द्यावं लागेल ना. डिस्काउंट इज 10%, 10% द्यावं लागेल. क्वांटिटी इंटू रेट इंटू 100 बरोबर काय? टोटल एक्सपेन्स. हा राईट. इथे आपले डिस्काउंटची व्हॅल्यू आली आहे
अँड ती आपल्याला मायनस करावी लागेल याच्यामधून, क्वांटिटी अँड आर मधून, म्हणजे आपल्याला टोटल किती एक्सपेन्स होतोय ते कळेल. 1010 अँड 112 हे ते काय राहिले, इथे आपल्याला हा पार्ट काढावा लागेल. हा आपला डिस्काउंट झाला. ते टोटल एक्सपेन्सचा फॉर्म्युला आहे ना, 1010 अँड 20 quantity into R into discount 2020. No, discount is equal to quantity into R into 10 divided by 100. ओके, इथे डिस्काउंटच्या जागी काय घ्यावं लागेल, टोटल एक्सपेन्स Q into R into 100, 10 divided by 10. टोटल एक्सपेन्स डिस्काउंट. ओके, आपण डिस्काउंट इथे म्हणतोय 10 द्यायचा. इथे आपल्याला काय करावं लागेल, इथे आपण हे केलंच नाही. जर Q ची व्हॅल्यू 1000 पेक्षा ग्रेटेस्ट असेल तर डिस्काउंट किती द्यायचा, असं क्वेश्चन मध्ये सांगितलं की 10% डिस्काउंट द्यायचं. म्हणजे आपल्याला डिस्काउंटची व्हॅल्यू हे आपण मिस केलं. डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 मिस केलेलं आहे. सो हियर, आणि आपण त्याला डिस्काउंट म्हणत होतो. सो टोटल एक्सपेन्स इज इक्वल टू, इथे आपल्याला काय करावं लागेल, DIS इज इक्वल टू 10 and then here Q into R. तो टोटल खरेदी मायनस डिस्काउंट लिहावं लागेल, DIS. याच्या बाहेर आपल्याला टोटल एक्सपेन्स लिहावं लागेल. बरोबर आहे, Q into R. किंवा इथेच लिहूया, printf total expense is equal to %D, comma PE. सर %F येणार ते. हा राईट, इथे काय येणार आहे, %F. $1025 rate is 3. 1025 आपण कॅल्क्युलेटर वर बघूया करेक्ट आहे का. कॅल्क्युलेटर, ओके. 1025 इंटू 3 ने किती होतात, 3000, 3075. बट 10% डिस्काउंट त्याने दिल्यानंतर तुम्हाला किती द्यावे लागणार आहेत पैसे, 2767.50 द्यावे लागणार आहेत. ओके, सो आता हे इथे कॅल्क्युलेट झाले. बट वेन आय एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम and my value is quantity is 500, what will happen, just check. Total expense is not calculated here. Why? Because टोटल एक्सपेन्स इफ स्टेटमेंटच्या नंतर if मध्ये आहे, त्यामुळे काय झालंय, इथे आलेलं आहे. मग आपण काय करूया, या टोटल एक्सपेन्सला इथून काढून टाकूया, कंट्रोल X. आपल्याला फक्त काय करायचंय, कंडिशन क्वांटिटी ग्रेटर दॅन 1000 असेल तर डिस्काउंट द्यायचा, अदरवाइज द्यायचा नाहीये. अदरवाइज ते डिस्काउंटची व्हॅल्यू किती घेईल, 0 घेईल. जस्ट चेक हियर. आणि इथे आपण टाकूया TE इज इक्वल टू QR मायनस आणि इथे प्रिंटएफ करूया, प्रिंटएफ. इथे मेसेज देऊया, टोटल एक्सपेन्स इज इक्वल टू %F, कॉमा TE. कंपाइल, एक्झिक्यूट. So suppose my value is 10 and 2. So 20 रुपीज तुम्हाला द्यावे लागतील. इथे झाले का 10% डिस्काउंट, नाही झालाय, बिकॉज क्वांटिटी किती आहे, Q ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, एंटर क्वांटिटी. हियर आय एंटर 10. So 10 is stored inside Q and rate of item is 2. 2 is stored in R.
So it checks whether Q is greater than 1000. No, 10 is not greater than 1000. So DIS ची व्हॅल्यू 10 ने अपडेट झाली आहे का नाही. मग तो कोणती व्हॅल्यू घेणार आहे DIS ची, इथे 0. म्हणजे इथे 0 वापरणार आहे DIS साठी, आणि 0 जर वापरला तर या पूर्ण एक्सप्रेशनचा रिझल्ट काय होणार आहे 0. मग तुम्हाला जी क्वांटिटी आहे इंटू रेट तेवढीच व्हॅल्यू तुम्हाला पे करावी लागेल. -0 ने काय होणार आहे, तेवढीच व्हॅल्यू पे करावी लागेल. अँड वेन आय एंटर्ड greater than Q 1000, suppose 1025, and here my rate is 1. तो इथे बघा 1 रुपयाला 1025 वस्तू आहेत, म्हणजे एवढेच पैसे होणार आहेत 1025, पण द्यावे किती लागणार आहेत 22.5 रुपीज. ओके, तर इथे 10% डिस्काउंट मिळाला बिकॉज युअर क्वांटिटी इज ग्रेटर दॅन 1025. ओके, हे समजला का प्रोग्राम? Yes, sir. तर आपली मिस्टेक कुठे झालेली, रेट कॅल्क्युलेट करताना इथे आपण डिस्काउंट लिहित होतो आणि डिस्काउंटच देत होतो. ओके, इथे आउटपुट 1 आणि 2 दिलेले आहे. इथे क्वांटिटी दिली 1200 आणि रेट दिलाय 15.50. सो हिअर टोटल एक्सपेन्स इज कॅल्क्युलेटेड. क्वांटिटी इज लेस दॅन 200. सो याला जेवढे मल्टिप्लाय होतील तेवढीच व्हॅल्यू इथे येणार आहे. इथे डिस्काउंट किती असणार आहे 0, आणि इथे किती असणार आहे 10%. त्याने ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे. Okay, here question is given. The current year and the year in which the employee join the organization are entered through the keyboard. Means what? Here current year is 2021, right? And the year in which employee join. Suppose employee join in 2000, in the year of 2000. म्हणजे तो 2000 साली कंपनीला जॉईन झालाय आणि आता चालू वर्ष कोणतं आहे 2021. आर एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड, म्हणजे या व्हॅल्यू आपल्याला कीबोर्ड थ्रू घ्यायच्या आहेत, म्हणजे व्हॅल्यू 1 अँड व्हॅल्यू 2. मग आपण पहिल्यांदा एवढंच करूया प्रोग्राम. ओके, त्यानंतर पुढे काय सांगितलंय, इफ द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द एम्प्लॉई हॅज सर्व द ऑर्गनायझेशन इज ग्रेटर दॅन 3. ओके, म्हणजे याला मायनस करावं लागेल यामधून, म्हणजे तुम्हाला त्याने किती वर्ष सर्व्हिस केले ते मिळेल, आणि ती जर सर्व्हिस 3 पेक्षा ग्रेटर असेल 3, देन त्याला बोनस द्यायचा आहे 2500 इज गिवन टू एम्प्लॉई. इफ द इयर्स ऑफ सर्व्हिस आर नॉट ग्रेटर दॅन 3, जर तसं नसेल तर काहीही परफॉर्म करायचं नाही. ओके, असं त्याने सांगितले. म्हणजे इफ मध्ये कोणता कोड येणार आहे, हॅलो, हा पार्ट, राईट, या पार्ट पासून हा पार्ट येणार आहे. ओके, हा पार्ट इफ मध्ये येणार आहे, राईट, की त्याचे सर्व्हिस इयर्स ग्रेटर दॅन 3 असेल तर तुम्हाला 2500 बोनस द्यायचा आहे. ओके, सो हिअर आपण पहिल्यांदा आता व्हेरिएबल किती लागतील रे इथे, Three 3 लागतील बिकॉज year, करंट employee. इयर, जॉईन इयर अँड सर्व्हिस इयर आपल्याला काढावे लागतील. सो आता काय फ्लोट वापरायचा की इंटिजर, इंटिजर वापरावं लागेल ना, कारण की आपल्याला काय करायचं इयरचं कॅल्क्युलेशन करायचं आणि हाफ इयर वगैरे असं सांगितलं नाहीये. 3 घेतले, फ्लोट वापरला तरी आउटपुट सेम येईल, बट हिअर आपण इंटिजर घेणार आहोत. इंटिजर करंट इयरला घेऊया CU, जॉईन इयरला घेऊया TY, घेऊया करंट इयर, अँड जॉईन इयर JY, अँड सर्व्हिस इयर SY. ओके, आता व्हॅल्यू कुणाच्या ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत, हॅलो, Join year. जॉईन इयर अँड करंट इयर, राईट. सो printf एंटर करंट इयर and join year. आता मी इथे दोन्ही व्हॅल्यू एकाच वेळी घेतोय. ओके, करंट इयर अँड जॉईन इयर. सो सेमिकोलन स्कॅनएफ
कोण सांगते? चला सांगा. मला काय करायचंय? करंट इयर CY मध्ये, जॉईन इयर JY मध्ये स्टोअर करायचंय. ओके, हा, येस. %D, ओके, कोटेशन comma, %D, %D, कॉमा नाही देत आपण. %D, देन कॉमा. CY, comma, JY. हा, पहिल्यांदा व्हॅल्यू तो एंटर करणार आहे करंट इयर. सो CY इज फर्स्ट अँड JY इज सेकंड. %JY. राईट, %JY. आता इथे लक्ष द्या, पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती करंट इयरची आहे म्हणून इथे CY घेतलाय, आणि नेक्स्ट व्हॅल्यू जी जॉईन इयरची म्हणून इथे JY घेतलाय. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. ओके, करंट इयर बघा, करंट इयर मी टाकलं 2021, एंटर प्रेस केला, आणि सर्व्हिस इयर टाकूया, सॉरी जॉईनिंग इयर टाकूया 1900, 1900. तर सध्या काही प्रिंट होणार नाही कारण काही केलंच नाही, पण हा 2021 कुठे स्टोअर झाला? CY मध्ये, आणि 1900 कुठे स्टोअर झाला? JY मध्ये. बरोबर, कारण त्या सिक्वेन्सने दिलेली आहे व्हॅल्यू. नेक्स्ट पुढे सांगा काय कोड येईल. आता सर्व्हिस इयर कॅल्क्युलेट करा. SY, फास्ट. सर्व्हिस इयर कॅल्क्युलेट करायचे, त्याने किती वर्ष काम केलंय. मग काय, कोण कुणामधून मायनस करावं लागेल? 2021 minus join year. CY minus JY. 2021 कुठे स्टोर्ड आहे? करंट इयर मध्ये, Current year. मायनस जॉईन इयर, राईट, JY. मग SY मिळाला. आता आपल्याला कंडिशन द्यायची. काय द्यायची कंडिशन? जर SY ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 3 असेल, म्हणजे इफ, सांगा, इफ SY Greater than Greater 3. than 3. हा, मग त्याच्यामध्ये कोड लिहायचा आहे. प्रिंटएफ मध्ये लिहूया, गिव्ह बोनस 2500, गिव्ह बोनस equal to 2500 and semicolon, and here तसं नसेल तर काहीच करायचं नाही. सो प्रिंटएफ एंड म्हणूया, प्रिंटएफ डॅश एंड. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. सो एंटर करंट इयर अँड जॉईन इयर. करंट इयर इज 2021 and join year is 2001. सो हियर व्हॅल्यू किती येणार आहे? 2021 मधून 2001 मायनस केले तर व्हॅल्यू इज ऑल्सो इज ग्रेटर दॅन 3. त्यामुळे त्याने काय म्हणलंय? गिव्ह बोनस 2500 अँड एंड इज आउट ऑफ युअर इफ स्टेटमेंट. सो इट इज प्रिंटेड. सपोज आय एक्झिक्युटेड, नसं तरी माईक ऑन आहे, तो ऑफ करा. एंटर करंट इयर इज 2021 and here I entered 2020. So आता सर्व्हिस इयर 3 ग्रेटर दॅन 3 आहेत का रे? Yes. No. काही नो ना. No, 2021 मायनस 2020 म्हणजे 1च येणार आहे. 1 इज ग्रेटर दॅन 3 आहे का? नो. सो एंटर. सो गिव्ह बोनस 2500 इज नॉट प्रिंटेड, राईट? सो इट डिपेंड्स ऑन कंडिशन. ओके, एंड इज प्रिंटेड ओनली. सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ दिस वन. ओके, हियर त्यांनी काय केलंय? फक्त एक एक्स्ट्रा बोनस म्हणून व्हेरिएबल घेतलंय, त्याला व्हॅल्यू दिली 2500. आपण फक्त डायरेक्टली प्रिंट केले, नो प्रॉब्लेम. ओके, वी विल सी इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आजच्या लेक्चर मध्ये काय सगळ्यांना समजलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.